Hello students, how are you? I hope you all are well. I Anil Sharma welcome to you all on our channel Sharma Education Center. So today we are going to discuss the second chapter of class 11 relation and functions. So let's go. Okay students, second function chapter is a relation and function. As you can see on the screen, relation and function. In this chapter, what we will do first concept is Cartesian product of the sets. What is the meaning of Cartesian product? As like first chapter we already done sets. Sets we know elements keep in the curly brackets that represent two sets. See here. Let's suppose that two sets are there. A is a set of color in red and blue. B is a set of objects like B, C and S. A set and B set. These are two sets are there. How many order we can make of this? How many pair of colored object can be made from these two sets? Means red color can be with B object, red color can be with C object, red color with S object. Then blue with B, then blue with C, blue with S. So these many pairs can be there with these two sets. ਓਕੇ तो ਇਟਸ ਆਰ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਸੈਟਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ A ਕ੍ਰੋਸ B ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ A ਇੰਟੂ A ਕ੍ਰੋਸ B ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ A ਦਾ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ B ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਆ ਦੇਖੋ yes C definition of the Cartesian product की है। given the two non-empty sets P and Q, the Cartesian product of P and Q Cartesian product of P and Q is this P in cross Q which is represent करेंगे set of all order pair of elements P and Q means P Q zoom करना थोड़ा P cross Q in the bracket PQ where P belongs to capital P, PQ, P belongs to capital P and Q belongs to capital Q means P and Q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? तो जेकर मान लो P एंड Q नल सेट है दैन P क्रॉस Q विल आल्सो भी एम्प्टी। फिर जेकर मान लो P एंड Q कोई है ही नहीं एलीमेंट्स तो ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होएगी, मतलब फाई ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਲਿਆ ਸੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਕਲਰ ਤੇ B ਵਿੱਚ ਸੀ B C ਔਰ S ਸਬਜੈਕਟ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਾਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰੀ A ਕ੍ਰੋਸ B ਇਨਟੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਵਨ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟੂ ਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ। A ਹੈ A1 A2 ਅਤੇ B ਸੈਟ ਹੈ B1 B2 B3 ਐਂਡ B4। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਕ੍ਰੋਸ B ਕੀ ਬਣੇਗੀ A1 B1। ਪਹਿਲਾਂ A1 ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, A1 ਨੂੰ B1 ਨਾਲ, A1 ਨੂੰ B2 ਨਾਲ, A1 ਨੂੰ B3 ਨਾਲ, A1 ਨੂੰ B4 ਨਾਲ, ਫਿਰ A2 ਵਿਦ B1 A2 ਵਿਦ B2 A2 with B3 A2 with B4। तो ਇਹ ਨੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦੇ ਦਾ 8 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ। 8 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ B ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ 1 2 3 4 4 ਔਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 1 ਔਰ 2। तो 2 4 ਜਾਂ 8। तो कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच। मीनस ए ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ ਤਾਂ 2 4 ਜਾਂ 8 ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਇਟ? ਯੈਸ। ਆ ਦੇਖੋ some rules are there we can identify। one rule is
here also. This some remarks down given as you can see the remarks, this we have to remember. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, two order pair are equal if and only if the corresponding first element are equal and second elements are equal। ਹੁਣ ਦੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬੋਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਕੁਅਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ 1 2 ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ 1 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਰੂਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਿਸ 3 more। if there are p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in P cross B, A cross B। तो नंबर ऑफ ए है P ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ B ਹੈ Q। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, A 'ਚ 2 ਸੀ ਤੇ B 'ਚ 4 ਸੀ ਤੇ 2 4 8 ਬਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਸੈਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ A cross B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PQ, ਕਿਉਂਕਿ P ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ A ਦੇ, Q ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ B ਦੇ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ A cross B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਣਗੇ PQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟਸ and either A cross B is an infinite sets, then show that A cross B। तो जेकर नॉन एम्प्टी सैट होने चाहिए A cross B तो दोनों ही इनफाइनाइट होने चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ ਕੀ ਕੀਤਾ, A cross A। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ABC, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ABC all belongs to A, here ABC is called an order ਟ੍ਰਿਪਲੈਟਸ ਆਰਡਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ABC ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A cross A ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ A ਨੂੰ A ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। these are the rules related to by using these rules, okay, with some comes in exercise that we will solve now। तो देखो some examples are there, very easy एग्जाम्पल तो ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। एग्जाम्पल 1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, x+1 and y - 2 is equal to 3 and 1, find the value of x and y। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦਿਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ x+1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਮਾ y - 2 ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1, तो y - 2 इज इक्वल टू 1। दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, 1 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, P ਦਿੱਤਾ ABC, Q ਦਿੱਤਾ R, ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈੱਟ P cross Q ਐਂਡ Q cross P ਆਰ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, A cross B ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ P cross Q ਅਤੇ Q cross P ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ P ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ Q ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ Q cross P ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ Q ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ P ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ P cross Q ਕੀਤਾ ਅਤੇ P ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ A ਵਿਦ R, ਫਿਰ B ਵਿਦ R, ਫਿਰ C ਵਿਦ R, ਆਹ ਬਣ ਗਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Q cross P ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ Q ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, R ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, R ਵਿਦ A, R ਵਿਦ B, R ਵਿਦ C, ਆਹ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। तो इट मीनस असी की देखा कि डेफिनेशन इक्वैलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर द पेयर ए आर इज़ नॉट इक्वल टू द पेयर आर ए। और सानू डेफिनेशन में क्या है कि दोनों इक्वल पेयर ऑर्डर पेयर ना इक्वल होने जो दोनों एलीमेंट्स इक्वल हो, मतलब फस्ट वाला फस्ट दे इक्वल, सैकेंड वाला सैकेंड, पर ये इतने फस्ट वाला इधर ए है, उधर आर बन गया, इधर आर है तो उधर ए बन गया सैकेंड वाला। इट मीन दिस आर नॉट इक्वल। क्लीयर इट। अगे देखो असी फस्ट चैप्टर किया सैट्स, उन्हें यूनीअन इंटरसैक्शन के कंसैप्ट किए बड़े ही ਡੀਪਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, A ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 1 2 3, B ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3 4, C ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 5 6। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ A ਕ੍ਰੋਸ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਓਕੇ, 4 ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ A ਕ੍ਰੋਸ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ B ਐਂਡ C। ਆਹ ਦੇਖੋ B ਐਂਡ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ
कॉमन एलीमेंट्स है वो असी चक्कांगे पहला ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी। पहला बी इंटरसैक्शन सी की आएगा बी तो सी दे कॉमन बी विच किहड़े किहड़े है बी दे एलीमेंट्स किहड़े साडे कोले हाँ देखो बी दे एलीमेंट्स है साडे कोल बी दे एलीमेंट्स है 3 4 सी दे एलीमेंट्स है 4 5 6 इन्हां च कॉमन किहड़ा भी कला 4 कॉमन है तो इट मीनस बी इंटरसैक्शन सी साडे कोल की आया 4 बी इंटरसैक्शन की आया 4 तो बस हुण असीं ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी नूं करना है ए दे एलीमेंट्स किहड़े है 1 2 3 हाँ ए दे है तो बी इंटरसैक्शन सी दा कला 4 है आ 4 है तो हुण असीं 1 2 3 नूं 4 नाल करांगे 1 विद 4 फिर 1 2 विद 4 तो फिर 3 विद 4 क्योंकि 4 इक्को ही एलीमेंट्स तो ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी साडे कोले 1 4 2 4 तो 3 4 आ गया क्लीयर इट। इसे तरीके नाल असीं सारे पार्ट सोल्व कर लांगे पहला जिवें सैकेंड पार्ट विच क्या ए क्रॉस बी इनू पहला सोल्व कर लांगे ए क्रॉस बी नूं फिर असीं सोल्व करांगे हाँ देखो ए क्रॉस बी असीं पहला सोल्व करांगे फिर बी ए क्रॉस सी सोल्व होगा फिर उन्हां दा इंटरसैक्शन करांगे क्लीयर इट। तो बाय दिस वे वी कैन सोल्व दिस ऑल दिस पार्ट। नैक्सट हाँ देखो पी दिता 1 2 फ्रॉम द सैट पी क्रॉस पी पता करो हुण इस सम विच असीं की करांगे पी इक्को ही सैट दिता असीं पी क्रॉस पी दा ट्रिपलेट्स पता करना है तो असीं उसे सैट नूं 3 बार टाइम लवांगे पी इंटू पी मतलब 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 तो फिर असीं इन्हां सैट नूं सोल्व करांगे किवें इस सम नूं असीं सोल्व कर सकते हैं इधर देखो इस सम नूं मैं तुहानूं सोल्व करके दसदा इस तरीके नाल असीं इहनूं सोल्व करांगे सानूं की दिता होया सीगा ये सैट इहदी एक्सप्लेनेशन मैं तुहानूं कराउणा इहदी सानूं जिवें एलीमेंट दिता सी पी सैट दिता सी पी सैट सानूं दिता है 1 एंड 2 तो इहदा असीं फाइंड आउट करना है पी इंटू पी असीं की करांगे असीं लिखांगे 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 पहला असीं 1 2 नूं 1 2 नाल कर लांगे 1 नूं 1 नाल तो फिर साडे कोल की आ जाएगा 1 नूं जदों 1 नाल कीता 1 1 ओके फिर 1 2 फिर 2 1 और फिर 2 2 इनू असीं एक ब्रैकेट विच रख लांगे तो दूसरा इधरले पासे पिया बई 1 2 1 2 हुण देखो आ साडा किवें आया पी क्रॉस पी नूं करके हुण असीं इनू असीं इहदे नाल करना है ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 1 ਨੂੰ 1 2 ਨਾਲ ਕਰਨਾ 1 1 ਨੂੰ 1 2 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1 1 ਨੂੰ 1 1 1 ਤੇ ਵਿਦ 1 ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 1 1 ओके फिर 1 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 1 2 फिर 1 2 1 2 विद 1 वो बन जाएगा 1 2 ਤੇ 1 ओके फिर साढ़े को 1 2 विद 2 1 2 एंड 2 इस तरीके नाल 2 1 नूं 1 नाल फिर 2 1 नूं 2 नाल फिर 2 1 2 2 नूं 1 नाल 2 2 नूं 2 नाल तो ये सारे एलीमेंट साढ़े कोल इस तरीके नाल बन गए तो आ जिहड़ा कंसैप्ट है साडा आ क्लीयर हो जाएगा आ जिहड़े असीं सम कीते आ देखो क्लीयर है आ असीं करते पे सी आ सी साडे कोल कंसैप्ट तो ये जोड़े पी क्रॉस इस तरीके नाल आया 1 1 1 1 1 2 पहला असीं पी नूं पी नाल कर लिया फिर पी नाल कीता इन्हां डायरैक्ट लिख दिता क्लीयर है बई आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसैप्ट आ क्लीयर है। फिफ्थ देखो जेकर आर इज द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर एंड आर इंटू आर तो रियल नंबर है आर सैट ऑफ रियल नंबर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इंटू आर रिस्पैक्ट टू द सैट ऑफ आर क्रॉस आर मतलब एक्स वाई आप लै लिया जिथे एक्स वाई दोनों रियल नंबर बिलोंग करते which represent the coordinate of all the points in two-dimensional space and the Cartesian product r into r represent to r into r into r मतलब x y z ले लिया तो which represent the coordinates of all the points in three-dimensional space तो की रिप्रेजेंट होएगी फस्ट दे विच रिप्रेजेंट होएगी x into x मतलब टू डिमेंशनल थर्ड दे विच होएगी थ्री डिमेंशनल यही आएगी क्लीयर है। नैक्सट एग्जाम्पल 6 ए क्रॉस बी सानू ए दिता है पी क्यू क्यू पी आर और एम क्यू और एम आर
ਅਸੀਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਓਲ ਦੀਜ਼ 3 ਆਰਡਰ, ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਪੀ ਪੀ ਐਮ ਐਮ, ਮਤਲਬ ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਪੀ ਐਮ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਐਮ ਓਨਲੀ, ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੀ ਦੀ ਜੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਊ ਆਰ ਮਤਲਬ ਕਿਊ ਔਰ ਆਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਟ ਆਫ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਨ ਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ 10 ਸਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ 10 ਸਮ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ ਹੋਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਓਲ ਸਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਫਸਟ ਸਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਫ x/3 + 1 y - 2/3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5/3 1/3, ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x y। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਅਤੇ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਫ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਦਾ ਸੈੱਟ A ਹੈਜ਼ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੈੱਟ B ਹੈਜ਼ 3 4 5 ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਕ੍ਰੋਸ B। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ A ਕ੍ਰੋਸ B 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਕ੍ਰੋਸ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਕ੍ਰੋਸ Q। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ A ਦੇ, ਅਤੇ Q ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ B ਦੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਅਤੇ B ਦੇ ਵੀ 3 ਹੈ, 3 4 6। ਤੋ A ਕ੍ਰੋਸ B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9, ਉਹ 3 3 ਜਾਂ 9, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਸਟ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ G ਇਜ਼ 7 8 ਐਂਡ H ਇਜ਼ 5 4 2 ਫਾਈਂਡ ਦਾ G ਕ੍ਰੋਸ H ਐਂਡ H ਕ੍ਰੋਸ G। ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ G ਕ੍ਰੋਸ H ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ G ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ H ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ H ਕ੍ਰੋਸ G ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ H ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ G ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ H ਕ੍ਰੋਸ G ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਲੈਣਾ, 5 7 5 8, ਫਿਰ 4 7 4 8 2 7 2 8, ਕਲੀਅਰ। ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਲੀ ਬਰੈਕਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਇਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਰੀਰਾਈਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। P ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ MN ਅਤੇ Q 'ਚ ਦਿੱਤਾ NM, ਦੈਨ P ਕ੍ਰੋਸ M, P ਕ੍ਰੋਸ Q। ਤਾਂ P ਕ੍ਰੋਸ Q ਮਤਲਬ P ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ Q ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, M ਨੂੰ N ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ MN ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ M ਨੂੰ M ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M N ਨੂੰ N ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ N ਅਤੇ N ਨੂੰ M ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ N ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ MP ਔਰ Q ਦੇ ਵਿੱਚ MN ਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ MN ਔਰ NM, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ M ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ N ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਬਿਕੋਜ਼ MN ਐਂਡ QNM ਦੈਨ P ਕ੍ਰੋਸ Q ਆਹ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟਸ ਦੈਨ A ਕ੍ਰੋਸ B ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ XY ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਾ Y ਕ੍ਰੋਸ ਟੂ B, ਯੈਸ ਇਟ ਟਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ A ਕ੍ਰੋਸ B ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟਸ ਹੈ ਦੈਨ A ਕ੍ਰੋਸ B ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਥਰਡ ਇਫ A 1 2 B 3 4 ਦੈਨ A ਕ੍ਰੋਸ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5,
ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਤੇ ਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ 5th ਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਫ -1 ਅਤੇ 1 ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀ ਵਾਲੀ ਪੀ ਇੰਟੂ ਪੀ ਵਾਲੀ, ਸੇਮ ਉਸ ਪੇਅਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਏ ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ -1 ਔਰ 1, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਏ ਹੈਜ਼ -1 ਔਰ -1 ਔਰ -1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤੋਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਏ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਏ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਏ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸੋਲਵ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 6 ਸਮ ਵਿੱਚ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਏ ਬੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ। 7 ਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ 8th ਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਹੈਵ ਲਿਸਟ ਦੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈੱਟ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ 4 ਆ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਬਲ, ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। 9th ਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਨ ਬੀ ਦੇ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਏ ਦੇ 3 ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੀ ਦੇ 2 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ x1 y2 z1 ਆਰ ਇਨ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਏ ਸੈਟ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ। ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x y ਅਤੇ z, ਤਾਂ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 1 ਮਤਲਬ 1 2 ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ b ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਜਿਹੜਾ x y z ਹੈ, ਅਤੇ b ਜਿਹੜਾ 1 2 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸਮ 10th ਸਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਹੈਜ਼ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਾਰਟੇਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ among which are found -1 0 and 0 1 find the set A and the remaining elements A cross A। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ ਏ ਜੇਕਰ ਪੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਨ ਬੀ ਕਿਊ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਐਨ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਨ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ 9 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਏ ਇੰਟੂ ਐਨ ਏ ਉਹ ਵੀ 9 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨ ਏ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ 3, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 3 ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਨ ਕ੍ਰੋਸ ਏ, ਐਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ -1 0 ਐਂਡ 0 1 ਆਰ ਦਾ 2 ਆਫ ਦਾ 9। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ 2 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ -1 0 ਔਰ 1। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਨੰਬਰ ਐਨ ਏ 3 ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ -1 0 ਐਂਡ 1। ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ -1 0 1 ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ ਇਟ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ। तो आई होप you understood to this concept। clear है। तो do practice of this exercise, first exercise of the second chapter। clear। तो जेकर तुहानू ये वीडियो पसंद आई है तो like this and subscribe the channel और press the bell icon so that you can get the notification for the next video also। okay। तो best of luck to you all। do practice because practice need for math subject and practice makes the man perfect, or maths need a lot of practice।
Okay, so do all sums by yourself at home. Be happy. Thank you. Best of luck. Thanks a lot.